शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिश्चेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमाज्ञेयं विश्वं नारायणदं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मे शरणं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं गदितं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशदं हृदयं व्याप्यधोमुखम् अधो नित्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाविस्तुलं मत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरदं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्नि विश्वाच्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुद्विभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कलिः तिर्यगूर्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता सम्प्रापयति स्वम्
प्रथमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा फणीयो वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे भास्वर नीवालशोकवत्तन्वे विहिताभासद्यनुपमा तस्यां शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मस्वशिवः सहस्रेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् पृथकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ॐ हरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदा सदा
ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगणितचित्तं जीवन्तोपासनीषु प्रणयगणितचित्तं जीवन्तोपासनीषु धृतसहस्रं
हे राम कृष्ण प्रणाम श्री चरणे हे राम कृष्ण प्रणाम श्री चरणे प्रणाम श्री चरणे माता चंद्रमणि एका गोदीना माता चंद्रमणि तब वयस्तक एकादश जाति एका गोदीना माता चंद्रमणि तब वयस्तक एकादश
भजो मधुर हरिना निरंतर भजो मधुर हरिना निरंतर भजो मधुर हरिना निरंतर भजो मधुर हरिना सरल भाव से हरि भजे जो सरल भाव से हरि भजे जो पावे सो सुख नाम निरंतर भजो मधुर हरि नाम निरंतर भजो मधुर हरि नाम निरंतर भजो हरि सुख है हरि शांति हरि सुख है हरि शांति हरि प्राणाराम मधुर हरि नाम
तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरे कौन खबर ले, तुम बिन मोरे कौन खबर ले, तुम बिन मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी।
ಇದು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಾನುವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಸೀಕ್ರೆಟೇ ಅದು. ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅವುಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಡುಗಳು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡಗಡ ನಡುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡುಗಳು ಹೋದ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಾರಾಟ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೇಚರ್ಗೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಶುಗರು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಏನಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಏನೇನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದಾಗೋಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್. ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ,
ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಪ್ಪಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಇವರೇ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಕುರ್ಬೋಂಗ ನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂರ್ಮೋಂಗ ನೀವ ಸರ್ವಶಃ ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿತೆ ಮುರಿದಾ ಜನಾಃ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ. ವಿರಹದಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವನದ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ಆಗಿವೆ. ಮೀರಾ ಗಿರಿಧಾರನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಠಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರುಕುಮಾಯಿಗೆ, ವಿಠೋಬಾಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು ನಿನ್ನ ಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚರಿತಾಮೃತದ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಪ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶಿಷ್ಟು ದೃಢಿಷ್ಟ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂತ್ಕೋ, ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೋ, ಆಶಿಷ್ಟ ದೃಢಿಷ್ಟ ಬಲಿಷ್ಠ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ದೇವ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಯಾನ್ಯ ನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನೋ ಇತರಾಣಿ ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗದು ಮೊದಲಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ 2021 ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ನೀವೀಗ ಆ ಗೋತ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಹಾ ಋಷಿಗಳ ಗೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರ. ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೋತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳ ಗೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ತುಂಬಿದೆ ವೇದಾಂತ ಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಪೂಜಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಪಂಚಪಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನು ಬಹಳ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ, ಏನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ತಾಯಿ ಮಗುನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ, ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸು ಈ ಮಗುಗೆ, ಈಗ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ ಈ ಮಗುಗೆ ಲಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸರ್ ನೇಚರ್. ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನೇಚರ್. ಗೋವುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ, ಮಾನವ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಪಾವನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಜೀವನವನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಇದೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದೀಯ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ್ನು ಅಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ. ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಶ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಹರಿಕತೆ, ಭಾಗವತ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ. ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರಲಿ, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಯಾದುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ, ಹರಿ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಯಾದುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾದ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಟಿವಿಗೆ ಜೋರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಅಲೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ತಾಳ, ಮನೇಲಿ ವೀಣೆ ಇತ್ತು, ಮನೇಲಿ ತಾನ್ಬೂರಿ ಇತ್ತು, ಫಿಟೀಲ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ. ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋರು. ಆರತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗೋರು, ಫಿಟೀಲ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗೋರು, ವೀಣೆಗೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗೋರು, ತಂಬೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಪಾಸ ಹಾಡೋರು. ಏನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಅವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತೀರಾ? ರಾದರ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ artificial things, whereas they were running after the real truth. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋರು, ಹಾಡು ಹೇಳೋರು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಾರಕ ಬಿಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಸು ತಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋರು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಹಾಡೋರು. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಮನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಅವ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುಗೆ
ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆದರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಡೀರಿ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಹಸಿವಿದೆ ರೀ, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು, ಐಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು. ನೋಡಿ ಅವಳು ಪಾಡು ಐಪ್ಯಾಡ್ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂತೋಷ! ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಗುಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಡು ಬೇಡವಾ? ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಇದೆ ಹೋಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗು ಏನೋ ಆನಂದ. ನೀವು ಆ ಮಗುಗಾಗ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟಾಮಿನ್ ಜೆದಿ ಮೇಲೆ ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು, ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರೇ, ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೋಟೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಇದು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ದೇವತಾದಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದೀಯಾ, ಹವಿಸನ್ನ ಹಾಕಿದೀಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ದೇವತೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರ: ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತದ ಸವಿಯ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಫಲ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಬರಸಳಿಯುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಂದದು. ಐ ಆಮ್ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು 1882, 83, 84, 1882, 83, 84 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅಂತ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಸರಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇವನಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಅಂತ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಇವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ
ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಕಂಡಿತು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು 1800 ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ. We have only read the Vedas and Vedanta, but he, that is Sri Ramakrishna, has realized their essence. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಗ್ಜರಿ, ಶಬ್ದಜರಿ, ಇದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಶೋ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ in your studies, you have studied Vedanta, etc. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸೆನ್ಸ್, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಕಂಡೆ. After seeing him, I feel convinced that scholars churn the scriptures hard only to drink the milk without the butter, while the great soul like Sri Ramakrishna devour the whole of butter extracted out of it. ಬರೀ ಹೊರಗಡೆದ ಆ ತಿರುಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗಿನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಯಾಕೆ? he promoted the education for women. That's very important. He promoted the education for women. Then he was a philosopher, he was an academic, he was an educator, he was a writer, he was a translator, he was a printer, he was a publisher, entrepreneur, reformer and philanthropist. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಷ್ಟು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಟನೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಜೀವನದ. ಅವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಸಮಯ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ್ನು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಟಕ್ಕಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಯಾರು ಅಂತ, ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ್ನ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕಟಕ್ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಒಂಥರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕುಲಿ 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 ಅಂತ ಯಾರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಾರೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. ಯಾರು ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರೇ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಪಾಪ ಯಾರು
ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಷನ್ ಇದು ವಾಡ್ದೆ ಇದಂತ ವಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಆಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಡ ನೇತಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರದ ಗುಣ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮನೆಗೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅವರು ಯಾವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಲಿ. ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾಡು, ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಇಷ್ಟು ಸರಳ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅವರು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸರಳರು ಬನ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಎಂಥ ಮಾತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತ, ಆತ ಮಾಯಾತೀತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಮಾಯೆ ಅವಿದ್ಯಾಮಾಯೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಕಾಮಕಾಂಚನವೂ ಇದೆ, ಸತ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಸತ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಒಬ್ಬ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಓದುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ರ ಬರೀತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಬರೀತಿರ್ಬೋದು. ದೀಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಕತ್ಲೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ದೀಪ, ಅದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸರಳವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೆದ್ದ, ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬೈದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೀಪ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ. ಬಿಡ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಾಭಿ, ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನದ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಒಂದು ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಳೆನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಆ ಬೆಳಕು. ಸೊ ನೀನೇನಾಗಬೇಕು? ಭಗವಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೊಳಿತೀಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪದನ. ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇನು ಹಳೇ ಕಾಲದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿದು ಹಳೆದು ಮುನಿದು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ a few months ago, the richest person, whole world ಅಲ್ಲಿ his name is there, is Ambani, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani Reliance company. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ PA ಆಗಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಅವನು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೋತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ఖాళీ ఉంటే నేను అప్లై చేస్తాను. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳ್ದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್. He was drawing crores. ಇದೇನು ಹಳೇ 5,000 ವರ್ಷದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಧೀರುಭಾಯ್
ಅಂಬಾನಿಯ ಮಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. He was drawing so crores per month. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಏನು ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಅದು ಯಾವ ಥರ? ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಬಾಯಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆರಂಭದಿಂದ ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ, ಅಂತ ತೆಗೆದಾಗ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲ, ಅದು ಅಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೀಟಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಇವರು ನೋಡಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಶನಿಮಾತ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರೋರು, ಬೇಡ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. He was drawing crores per month. He says, thank you, I have done. That is called real sannyas. ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಡ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಾಪ ಅಶಾಂತಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಪ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಉತ್ತರ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ನಿನಗದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಅಂತಾರೋ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ. ಜನಕ ರಾಜ ಗೃಹಸ್ಥ, ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡೋರು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಜನಕ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋರು. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಜನಕ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜ, ಅವನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಆಗ್ತಿರೋಕೆ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವನು ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಓಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ಯಾವ ಬೆಂಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆ ಒಂದು ವಿವೇಚನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜನಕ ಮಾತ್ರ ಕೂತೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜನಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ, ನನಗೇನು ಆಗಮಪ್ಪ ಏನೋ ನಿತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿಥಿಲೆಗಳು ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ವಿಜಯನಗರಗಳು ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇನದು ಆತ್ಮ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿ ಆಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಬಿ ಆಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಪಾನನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾವಿಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಏನೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಎಂಬುದು ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೇದ ಪುರಾಣ ತಂತ್ರ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ರಿಂದ, ನಾಲಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಹಾ, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸರಳವಾದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ, ಸರಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್, ಇದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ. ಬಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸನ ತಗೊಂಬ, ಅದು ಮೆತ್ತಿಗಿರೋ ಆಸನ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮು, ಆಸನ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗು, ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದೇವ್ರು ನೋಡು, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೇ ನರೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ, ದೇವ್ರು ನೋಡಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ 5 ಅಂಶನ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, 5 ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನದು? ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎರಡನೇದು, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಟ್ರುತ್, ಮನ್ಮುಖ ಆಕ್ ಕರೋ, ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತು, ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನ್ಮುಖ ಆಕ್ ಕರೋ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮಾತು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬೇರೆ 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 ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಗಹನವಾಗಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮನ್ಮುಖ ಆಕ್ ಕರೋ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ಡೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪೆದ್ದ ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಠವೋ ಅದೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀದಿಲಾಟ, ಲಗೋರಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು, ಐಸ್ ಪೈಸ್, ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ರಿ. ಇವಳು ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಟ್ಯೂಷನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಒಂದು ಮೋಷನ್, ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್, ಆ ಚಾರನು ಎಲ್ಲ. ಲೋ, ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾವು ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗಿತ್ತು 70s ಅಪ್ ಟು 75 80s ವರೆಗೂ ಹಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನದು ನಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಐದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೆದ್ದ ನಾವು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಿದ್ವು ನಾವು. ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೋಸ, ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಇದು ಏನದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿ, ಸಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಮನ್ಮುಖ್ ಏಕ್ ಕರೋ, ಸತ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳು, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ದ ನರೇಂದ್ರ. ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಂಥ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗ ಇವನು. His words had the power to solve human problems. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. His words had the power to solve the human problems. ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್, ಬತಾವಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುದಿ ಬಂದು ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಳಿ ಕೆಳಗೆ, ಇಳಿಯೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಗ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೀ ದಟ್ by committing suicide you can solve your problems, then you can commit suicide. I will allow you. ಈ ಮಾತು ನನ್ನ 4 ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನು ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಂದ್ರು ಆ ಮಗುಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ his joyful face, humor and spiritual power could immediately uplift even those who are depressed, and could fill them with the bliss. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು, ಹೋಗೋಕೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಫುಲ್ ವಿಗರ್, ಪವರ್, ಎನರ್ಜಿ, ಬ್ಲಿಸ್. His singing, dancing and samadhi were captivating. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೋಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಮಗು, ನಿನ್ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪದವಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೆರವೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಸರು ಬರೀ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ ಬರೀ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಏನಂತಾರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರಿಗೆ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನೆಪ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ನಂಬಲಿ ಅಂತ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರೇ ಕೈಗೆ ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ರಾಮ, ಸಬುನಮೇ ದೇಕೋ ರಾಮ ಹಿ ರಾಮ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ? ಮಾಡು. ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬಿಡು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. Master thought meditation according to each disciple's temperament. There are temperament. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಜನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಅವರವರಿಗೆ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಅಡಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಂತಹ ರೀತಿಯ ತಾಯಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಯಿ. ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತಿರ್ತ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಅವನು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ತಗೋ ಅತ್ತಡಿ ನಾನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಬಳಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವರವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು ಹಂಡೆ, ಅವನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಶಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್. ಹಾಗೆ ಗುರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಗಾಡೆಸ್, he had their instructions. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೈಡ್ ಟು ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಷ್ಟ ದೇವತ, chosen deity, with a silk thread, so that he cannot run away from you. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಮಾತು. ನೋಡು, ನೀನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ, ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಡು ಐ ಸೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ those feet are very, very, very sensitive, very soft. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡೆಗಿನ ಪಾದ ಒಬ್ಬ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಳೋನ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಡು ಐ ಸೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಫೀಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್. It would hurt the deity if a different type of string were used. ನೋಡಿ, ನೀನು ಬರಲ್ಲ ಕೂಡ, ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರು? ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ಹಾಡು ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡೆಗಿನ ಪಾದವನ್ನ ನೆನೆತಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಾದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ತೈಲ ಧಾರಾವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು
ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಆ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲ, ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೀನೇನಾಗಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್. ಬೈಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದೈ ಶಾಲ್ ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾತೇ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನವನು, ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹಾಡು ಕೇಳು ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹಾಡುಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ ನೀನು, ಮಡಿಲ ತೋಟಿಲು ನಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ ನೀನು, ಮಡಿಲ ತೋಟಿಲು ನಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿರುವೆ. ಪಾತನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಲವಿನ ಕೃಪೆಗೆ, ನಾನ ಪಾತನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಲವಿನ ಕೃಪೆಗೆ, ಆದರೂ
ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿಯಂದು ನಡೆ ನಡೆದು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿಯಂದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುವೆ ನಿನ್ನ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ ಮಡಿಲ ತೋರಿತು ಹಾರಿಸಿರುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಣಿ ಮಡಿಲ ತೋರಿತು ಹಾರಿಸಿರುವೆ ನಾನ ಪಾತ್ರನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನವನವಿನ ಕೃತೆಗೆ ನಾನ ಪಾತ್ರನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನವನವಿನ ಕೃತೆಗೆ ಆದರೂ ಎನಿತಂದು ಕರುಣೆ ನಿನಗೆ सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ RSS ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ 7 ರಿಂದ 8 ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 7 ರಿಂದ 7:30ವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ಈಗಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. 6 ರಿಂದ 7 ಉಪನ್ಯಾಸ, 7 ರಿಂದ 7:30 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.